ମୁଁ ପ୍ରଫେସର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ହିନ୍ଦୀ टीचर्स यूनिवर्सिटी कटक। आज आदित्य भारत आउ हिंदी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान कटक मिलित उद्यम आम रूपक कार्यक्रम आयोजन कर रूपक कार्यक्रम जो कर शीर्षक जो रूपक तार अर्थ है कि आज जो कार्यशाला से रूप प्रदान कर रूप प्रदान करुच्ची गोटे भाषांतर करा भाषार कथा गुड़ी को हिंदी भाषा अनुदित हो गोटे भाषार रूप प्रदान करागला। ता सहित आमर चित्रशिल्पी मैंने अच्छा से प्रत्येक गल्पर चित्रटी आंकुंट तेणु चित्र भाषा द्वारा आम गोटे रूप प्रदान करूँ से शीर्षक आज अच्छी रूपक। ए 10 जन अनुवादक अच्छा जे कि ओडिया हिंदी अनुवाद कर 10 जन चित्रशिल्पी अच्छा से कहानी गुड़िकर चित्र अंकन कर आम जो मेसेज अच्छे आज सेटा अच्छी 10टी ओडिया गल्प 10 जन गाल्पिक 10 जन अनुवादक आउ 10 जन कथाशिल्पी यहाँ गोटे निरा कार्यक्रम। आम कार्यक्रम माध्यम ये मेसेज देवाक चाहूँ जे भारतीय भाषा साहित्यर रूपांतरण विभिन्न भाषा हवा उचित। जदि सांस्कृतिक मिलन कथा आम भावुँ भावात्मक एकता कथा भावुँ ताले विभिन्न भाषा साहित्य को भारतीय भाषा मानक अनुदित कर भविष्य में आमर भारतीय भाषा साहित्य गुड़िक मिलन घट भावात्मक एकता सृष्टि हम तो कार्यक्रम आम हाथ को नहीं आम आरंभ करूँ या द्वारा प्रेरित हो अन्य संस्था मैंने एमती सुंदर सुंदर कार्यक्रम करें। धन्यवाद। आदित्य भारत प्रकाशन संस्था कटक और हिंदी शिक्षक प्रशिक्षण संस्था कटकर मिलित आनुकूल्य 10टी ओडिया गल्पर हिंदी अनुवाद और तार चित्र रूप में 10 जन चित्रशिल्पी द्वारा प्रस्तुत कर आज एक दिवसव्यापी कार्यक्रम तार नाम कार्यक्रम आम जो 10 गोटी ओडिया गल्प को बाछीचु और तार आज अनुवाद हो हिंदी भाषा परवर्ती अवस्था यही गप सब बंगाला अहमिया और इंग्राजी भाषा खूब शीघ्र प्रकाश करे आ द्वारा ओडिया गप भारतर सब विभिन्न भाषार प्रांतीय भाषार पाठक मान पाखे पहुँचार एक बाट उन्मुक्त ये सब गप गुड़ी को प्रत्येक गपर गोटे गोटे चित्र प्रस्तुत कर विशिष्ट चित्रशिल्पी मान द्वारा ये गप बही गुड़िक ये सब गप सह चित्र गुड़िक संलग्न हो रंगीन चित्र सह संलग्न हो प्रकाश रूप कार्यक्रम मोर एक गप छकी सुन तार ये अनुवाद और चित्र रूप प्रकाश पाँच ये छकी सुन गपर यह गोटे चाषी मृत्यु को लेकिन एक गप जमी सरकार व्यवस्थार छका पंचारे दरिद्र निष्पेषित लोक जमी पीड़ित हुए और चाषीटे गोटे तार आत्महत्या करने को चेष्टा करे ताको नहीं एक विभिन्न ढंगर विभिन्न भाग एक गप छकी सुन। आदित्य भारत और हिंदी शिक्षक प्रशिक्षण संस्था द्वारा आयोजित अभिनव कार्यक्रम रूपक पहुँची मुझे भाग्यवान मन एक अभिनव प्रयास आदित्य भारत और हिंदी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थार 10टी ओडिया गल्प तार हिंदी रूपांतर हम और सहित तार चित्र रूप प्रस्तुत कर मोर बड़ सौभाग्य जे 10टी जाक गल्प को बंगाल अनुवाद करने नियोजित होती करें ओडिया गप बंगला भाषार पाठक मान पहुँच आदित्य भारत सुजोग देथिबारु रूपक एक अनन्य कार्यक्रम जड़े गाल्पिक हिसाब से या आगु गाल्पिक अनुवादक यही गोटे आम एकत्र होचे किंतु एथिर अभिनवत्व होची नूतनत्व होची या जे गाल्पिक अनुवादक सहित एथिरे जड़े चित्रशिल्पी जड़ित रोचे आमर जहाँ आमर कह जाए जे गाल्पिक से जो मूल भाषा रे तार मातृभाषा रे लेखे अनुवादक गोटे लक्ष्य भाषा टार्गेट लैंग्वेज लेखे एवं चित्रशिल्पी से तार चित्र भाषा प्रयोग लेखे गोटे चित्र समुदाय गप को नैरेट करने यथेष्ट से भली चित्रकर हवा दरकार
ଚିତ୍ରକୁ ବୁଝିବା ଭଳି ସେଇଭଳି ଦିଲଦାର ଲୋକ ବି ହେବା ଦରକାର, ଗୁଣୀ ଲୋକ ବି ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏହା ଆଦିତ୍ୟ ଭାରତ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥାର ଯେଉଁ ମିଳିତ ଯୋଜନାରେ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି, ତାକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ କହିବି ଏହା ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଅନନ୍ୟ, ଅକଳ୍ପନୀୟ, ଅଭୂତପୂର୍ବ। ଆଗରୁ ଏଭଳି କେହି ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲେ, ୟା ପରେ ହୁଏତ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଗୋଟେ ଖୋରାକ ଦେଲା। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଜଣେ ଗାଳ୍ପିକ ହିସାବରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ। ଏବଂ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ କୁହାଗଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗପ ଚୟନ ଆମେ କରିଛୁ, ମୋର ଖୁସିର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଇଏ ଅନୁବାଦ ତ ହେବ, ଆମମାନଙ୍କର ଅନୁବାଦ ହେଉଛି, ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଗଳ୍ପ ଛାୟାରେ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କିତ ହେବ, ତାହା ମୋତେ ଆହୁରି ଅଭିଭୂତ କଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଛୁଟି ଆସିଛି, ଏଠି ଦିନ ତମାମ ରହିଛି, ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛି, ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛି ଗଳ୍ପର ଥିମ୍, ଅନୁବାଦଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛି। ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ଦିନଟି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମହାର୍ଘ ଦିନ, ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ଅନୁଭୂତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋ ନାମ ଶ୍ରୀନିବାସ ପଣ୍ଡା। ମୋର ଗଳ୍ପ ବହି ଅସ୍ତାଚଳର ଅରୁଣିମା ବହିରୁ ଅସ୍ତାଚଳର ଅରୁଣିମା ଗଳ୍ପଟି ଆଜି ଚିତ୍ରାୟିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଅନୁବାଦ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ରୂପକ ସଂସ୍ଥା ଏହାର ଆୟୋଜନ କରିଥିବାରୁ ଅତି ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଏହି ସଂସ୍ଥା ଚିତ୍ରାୟିତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏବଂ ଅନୁବାଦ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ରୂପକ ସଂସ୍ଥାର ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ 10 ଜଣ କଥାକାରଙ୍କୁ ନେଇ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏବଂ ଅନୁବାଦମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏଇ ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ଏହା ଗୋଟେ ଅଭିନବ ଉଦ୍ୟମ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ। ଏହି ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଲେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, ଗାଳ୍ପିକମାନେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ହେବେ, ଅନୁବାଦକମାନେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ହେବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଳ୍ପ ହିନ୍ଦୀରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ପ୍ରାଦେଶିକ ସାହିତ୍ୟର ଶ୍ରୀବୃଦ୍ଧି ସାଧନ କରିବା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଶ୍ରୀବୃଦ୍ଧି ସାଧନ ମଧ୍ୟ କରିବ। ସ୍ୱାଇଁ ମୁଁ ଗଳ୍ପ ଲେଖାଲେଖି କରେ। ଆଜି ଏଠି ଯେଉଁ କର୍ମଶାଳାଟି ଆୟୋଜିତ ହେଇଛି, ଏ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛେ ସଙ୍ଗୀତରେ ଯେଉଁ ହୁଏ, ବିଭିନ୍ନ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଯୁଗଳବନ୍ଦୀ ହୁଏ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଯୁଗଳବନ୍ଦୀ, ଯେଉଁଥିରେ ଚିତ୍ରକଳା ଏବଂ ଶବ୍ଦକଳା ଏ ଦୁଇଟିର ଯୁଗଳବନ୍ଦୀ ଆଜି ଏଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ମୌଳିକ ଗଳ୍ପ ରଚନା, ତାର ଅନୁବାଦ ଏବଂ ତାକୁ ଚିତ୍ରକଳାରେ ପରିସ୍ଫୁଟନ କରିବା, ଏ ଯେଉଁ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ ଆଜିର ଏହି କର୍ମଶାଳାର ମୁଖ୍ୟ ଧାରା, ଇଏ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ପରିକଳ୍ପନା ଏବଂ ଏକ ସୃଜନଶୀଳ ପରିକଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ। ଏହା ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆକୁ ଆୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଦେବାଶିଷ ବାବୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ମୋ ଗଳ୍ପ ଉପରକୁ ଆସିବି। କହିବା ଦରକାର, ମୋର ଯେଉଁ ଗଳ୍ପଟି ଉପରେ କରାଯାଉଛି, ଚିତ୍ର କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଅନୁବାଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତା ନାଁ ହେଉଛି ହନାଙ୍କ ଜୀବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱ ସଂସ୍କୃତିରେ ଗୋଟିଏ ଅତି ଜଟିଳ ସମୟ ପଡ଼ିଛି, ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟକୁ ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସତ୍ୟ ବା ମିଛ ପଛରେ ଧାଇଁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମିଛକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ମିଥ୍ୟାକୁ ଅପସାରଣ କରି ସତ୍ୟର ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ହେବା କଥା, ସେଇ ଚେତନାକୁ ନେଇକରି ମୁଁ ଏ ଗଳ୍ପଟି ରଚନା କରିଛି। ଇଏ ଏକ ନୂଆ କଥାକୁ ନେଇକି ସେ ଗଳ୍ପଟି ରଚିତ ହେଇଛି। ତାକୁ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବେ। ମଦନ ମହାପାତ୍ର କଥାକାର। ଆଜି এই ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରୂପକ, ଇଏ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ। ଆଦିତ୍ୟ ଭାରତ ଆଉ ହିନ୍ଦୀ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା ୟାଙ୍କର ମିଳିତ ପ୍ରୟାସରେ ଏହି ରୂପକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଆଯିବ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କୁ, ଯିଏ ଆଦିତ୍ୟ ଭାରତର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଏହି ଧରଣର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମ ସାହିତ୍ୟରେ
ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏଥିରେ 10 ଜଣ କଥାକାର ଆସିଛନ୍ତି, 10 ଜଣ ଗାଳ୍ପିକ ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଗପ ତାକୁ ନେଇକି ସେ ଗପର ଥିମ୍କୁ ନେଇକି 10 ଜଣ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ବି ଓଡ଼ିଶାର ଜଣାଶୁଣା ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀମାନେ ସେ ଗପର ଥିମ୍କୁ ନେଇ 10ଟି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି। ଆଉ ହିନ୍ଦୀରେ ସେଇ 10ଟା ଗପର ରୂପାନ୍ତରଣ ହେଉଛି, ହିନ୍ଦୀରେ ଅନୁବାଦ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ 10 ଜଣ ହିନ୍ଦୀ ଅନୁବାଦକ ବି ଆଜି ଆମ ଏଇ ସାଙ୍ଗରେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ 10 ଜଣ କଥାକାର, 10 ଜଣ ହିନ୍ଦୀର ଅନୁବାଦକ ଆଉ 10 ଜଣ ଚିତ୍ରକର, ଇଏ ଗୋଟେ ସବୁ ମିଶିକି ଗୋଟେ ସେ ବେଷ୍ଟ ଟ୍ରାୟାଡ଼ ମୁଁ କହିବି। ଇଏ ଗୋଟେ ତ୍ରୟୀ ଯେମିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଟ୍ରାୟାଡ଼। ତେଣୁ ଏଥିରେ ମୋର ଜଣେ କଥାକାର ଭାବରେ ମୋର ଗୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଗପ, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଦେହ ଯେ ଦେହ ମନ ଯେ ମନ। ଗଳ୍ପଟା ନାଁ ଦେହ ଯେ ଦେହ ମନ ଯେ ମନ। ଆଉ ଯେଉଁ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ମୋର, ସେ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ବି ଦେହ ଯେ ଦେହ ମନ ଯେ ମନ। ସେଇ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନର ପ୍ରଥମ ଗପ ଦେହ ଯେ ଦେହ ମନ ଯେ ମନ, ତାକୁ ନେଇକି ଆଜି ତାର ଚିତ୍ରରୂପ ଦିଆହେଉଛି ଆଉ ତାର ହିନ୍ଦୀ ଅନୁବାଦ ବି କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଚିତ୍ରକର, ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ ଚିତ୍ରକର ସୋମା ବାଗଚି। ସିଏ ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ଦେହ ଯେ ଦେହ ମନ ଯେ ମନ ଗପର ଚିତ୍ରରୂପ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଚିତ୍ରର ରୂପ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଜୟସ୍ମିତା ପାତ୍ର, ଯିଏ ହିନ୍ଦୀକୁ ରୂପାନ୍ତରଣ କରୁଛନ୍ତି, ହିନ୍ଦୀ ଅନୁବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଗପରେ କ'ଣ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟତଃ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ଗପର ଥିମ୍କୁ ଆପଣ ସମ୍ୟକରେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଏ ଗପର ଥିମ୍ ହେଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମ୍ୟାରିଟାଲ ଆଫେୟାର୍ସକୁ ନେଇକି ହେଇଛି। ଏକ୍ସଟ୍ରା ମ୍ୟାରିଟାଲ ଆଫେୟାର୍ସ ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏକ୍ସଟ୍ରା ମ୍ୟାରିଟାଲ ଆଫେୟାର୍ସ କାଳକ୍ରମେ ଜାଗି ଉଠୁଛି, କାଳକ୍ରମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମ୍ୟାରିଟାଲ ଆଫେୟାର୍ସଟା ଡେଭଲପ୍ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମ୍ୟାରିଟାଲ ଆଫେୟାର୍ସ ହେଲା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଗପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଆପଣ ପ୍ରାୟ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏକ୍ସଟ୍ରା ମ୍ୟାରିଟାଲ ଆଫେୟାର୍ସ ପ୍ରାୟ ଥାଏ, ଆଉ ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ମୁଁ କ୍ଷମା କରିଦେଲି, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମ୍ୟାରିଟାଲ ଆଫେୟାର୍ସ ହେଲା ତାପରେ ସେମାନେ ପୁଣି ମିଶିଯାଆନ୍ତି। ଏମିତି ପ୍ରାୟତଃ ଆମ ଗପରେ ଲେଖା ଅଛି। କିନ୍ତୁ କେହି ସାହସ କରିକି ଲେଖିନାହାନ୍ତି ଯେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏକ୍ସଟ୍ରା ମ୍ୟାରିଟାଲ ଆଫେୟାର୍ସ ଥିବ, ଆଉ ସେଇ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମ୍ୟାରିଟାଲ ଆଫେୟାର୍ସକୁ ସ୍ୱାମୀ ଜାଣିବେ। ଜାଣିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଥିବ, ସେଇ ପ୍ରେମକୁ ନେଇକି, ସେ ପ୍ରେମକୁ ଗୋଟେ ଇଟର୍ନାଲ ସ୍ତରକୁ ନେଇକି, ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ନେଇକି, ଏଇ ଯେଉଁ ସାମାନ୍ୟ ଦୈହିକ ଯେଉଁ କାଟିବୁ ନା ସେଟା ରଖିବୁ, ସବୁ ତ ରହିବ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେଥିରେ ତାପରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ଜାଣିଲା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏକ୍ସଟ୍ରା ମ୍ୟାରିଟାଲ ଆଫେୟାର୍ସ ଅଛି, ତାପରେ ପୁଣି ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ନେଇକି ଦେହ ଯେ ଦେହ ମନ ଯେ ମନ, ମାନେ ଦେହ ତା ବାଟରେ ତା ରାସ୍ତାରେ, ମନ ତା ରାସ୍ତାରେ, ଆଉ ଦେହର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିକି, ଦୈହିକ ସମ୍ପର୍କର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିକି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ, ସିଏ ହିଁ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚରେ, ଆଉ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇଟର୍ନାଲ। ଏଇଆ ହେଉଛି ସେ ଗପର। ତେଣୁ ଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ଅଭିନବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଶ୍ଚୟ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆମ ସାହିତ୍ୟରେ ଇଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କଲା ବୋଲି ମୁଁ କହିବି। ଗପ ଲେଖେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହେ। ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ଭଳି ଜଣେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଗାଳ୍ପିକ, ସୃଜନଶୀଳ ଆୟୋଜକ, ଯେଉଁ 10ଟି ଗାଳ୍ପିକ, 10ଟି ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ, 10 ଜଣ ଅନୁବାଦକଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଇନୋଭେଟିଭ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ସୃଜନଶୀଳ ସଂଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବଙ୍ଗଳାରେ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀରେ 10ଟି ଗପକୁ ପୁସ୍ତକ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶିତ କରାଯିବ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଇନୋଭେଟିଭ୍ ଚିତ୍ର କଳାକାର ଅଛନ୍ତି, ଗାଳ୍ପିକ ଅଛନ୍ତି, ଅନୁବାଦକ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଏକ ସମ୍ମିଳିତ ଭାବେ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସାହିତ୍ୟକୁ ନେଇ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରାହେଉଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ, ଓଡ଼ିଆର ଅସ୍ମିତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବ ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ଆଉ ମୋର ଗପ ଅଛି ବୃକ୍ଷପତିର କାଶ। ସେମିତି ଆମର ଅନୁବାଦକ ବଙ୍ଗାଳୀରେ ୟାକୁ ଅନୁବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ରୟ ବାବୁ, ତାପରେ ଓଡ଼ିଆର ହିନ୍ଦୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥାନ ଓ ଦେବାଶିଷଙ୍କ ତାଙ୍କ ଆଦିତ୍ୟ ଭାରତ, 2ଟି ସଂସ୍ଥାର ସମ୍ମିଳିତ ଭାବେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଓଡ଼ିଆକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ମୋର ଆଶା ମଧ୍ୟ। ଏଥିପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମସ୍ତ ସଫଳତା ମୁଁ କାମନା କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ମୌସୁମୀ ପରିଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର। ଏଠି ଯେଉଁ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି ରୂପକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି, 10ଟି ଓଡ଼ିଆ କଥା
10ଟି ଅନୁବାଦ, 10ଟି କଥାକାର, 10ଟି ଚିତ୍ର ଏବଂ 10ଟି ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ এই ରୂପକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୋତେ ଯେଉଁ ଆଜି ଦିଆଯାଇଛି ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ରକାଶକ ଆଦିତ୍ୟ ଭାରତକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବାକି ମୋର ତାଙ୍କର ସଂକଳନରେ ଥିବା ଦେହର ମହାଭାରତ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରକାଶନର ଦେହର ମହାଭାରତ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନର 9ମ ଗପଟି ହେମଦ୍ରୁମ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଇଟି ଗୋଟେ ଆର୍ଟ ଫର୍ମରେ ରହିଲା ପରେ ପୁଣି ଅନୁବାଦ ହେବ। ହିନ୍ଦୀ ଅନୁବାଦ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁବାଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ପ୍ରକାଶକଙ୍କର, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ପାତ୍ର। ଆଜିର ଏ ରୂପକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଂଶୀଦାର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ମୋର ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ଯାଇଛି ସଂକଳନ ପାଇଁ, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଫେରିଆ ସାରିପୁତ, ଯାହାକି ତିବ୍ବତୀୟାନ ଶରଣାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅବସ୍ଥାନ ଏବଂ ଶରଣାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ତା ସହିତ ଯେଉଁ ମାନେ ମୂଳ ନିବାସୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବ ପ୍ରୀତି ବା ସଂଘର୍ଷର କଥା ସେ ଗଳ୍ପଟିରେ ରହିଛି, ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଏହି ରୂପକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଏକ ଅଭିନବ ଏବଂ ନୂଆ ଧରଣର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରା ଓଡ଼ିଶା କାହିଁକି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ବୋଧହୁଏ ଅନ୍ୟ ଭାଷାଭାଷୀରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପରିକଳ୍ପନା ହେଇଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନବ ପରିକଳ୍ପନା ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାର ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ୁଛେ, ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାଭାଷୀ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଗଳ୍ପ ଉପନ୍ୟାସ ଏବଂ କବିତା ଏତେ ଉନ୍ନତ ଧରଣର, ଏତେ ଉନ୍ନତ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଯେ ଏସବୁର ଯଦି ଅନୁବାଦ ହୁଅନ୍ତା ତେବେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଏହା ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇପାରନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏହା ଯେ ଆମର ଅନୁବାଦ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍ ବା ଆମ ପାଖରେ ଅନୁବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକବଳ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅନୁବାଦ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ତେବେ ଆଦିତ୍ୟ ଭାରତ ପ୍ରକାଶନୀ ସଂସ୍ଥା ଇଏ ଗୋଟେ ଅଭିନବ ପରିକଳ୍ପନା କରି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଲିଖିତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗଳ୍ପମାନଙ୍କର ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ ହେବ ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଭାବକୁ ନେଇକି ଜଣେ ଗାଳ୍ପିକ ଗଳ୍ପଟି ରଚନା କରିଥିଲା ଏବଂ ଜଣେ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ସେଇ ଭାବକୁ ନେଇକି କିଭଳି ଭାବରେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛି, ଏଇ ଭାବର କଥାକୁ ନେଇକି ଗାଳ୍ପିକ, ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଏବଂ ଅନୁବାଦ ଏଇ ତିନି ଜଣଙ୍କର ଏକ କକଟେଲ ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଚିନ୍ତା କଲେ ସେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଅଭିନବ ପରିକଳ୍ପନା ପାଇଁ। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଆମର ଆହୁରି ସାହିତ୍ୟ ରଚନା ହେଉ, ଅନୁବାଦ ହେଉ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁ, ଏହା ହିଁ ଜଣେ ଲେଖିକା ହିସାବରେ ମୁଁ ଚାହିଁବି। ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଉପରେ ସେ ଗପଟି ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ଯେତେବେଳେ ଘର ଦ୍ୱାରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଲୋକମାନେ ଯାଇ ନଦୀର ବନ୍ଧ ଉପରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାତାରେ। ସେଠି ଦେଖିଲୁ ଲୋକମାନେ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଏତେ କମ୍ ସପ୍ଲାଏ ହେଉଛି, ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ଭୋକରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଯୋଜନା ଆମେ କେମିତି କରିପାରିବୁ। ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ବାଣ୍ଟିବାକୁ କାଢ଼ିଲା ପୂର୍ବରୁ ସେଠିକା ଠିଆ ହେଇଥିବା ଲୋକମାନେ ସେ ହାତ ଉପରେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେଟା ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲୁ କଲେ ଏଭଳି ନେଲେ ତ ସମସ୍ତେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ବହୁତ ଦୂରରେ ରହିଥିବା ଯିଏ ଦେବାକୁ ଆସିଛି ସେ ବି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏମିତି କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଥିବା ଲାଇନ୍ କରି ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଉଛି, ସେ ଆଉ ଆ ଦ୍ୱାରା ବି କେତେ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଛିଣ୍ଡେଇ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ପାଇପାରିବେ। ସେମାନେ ହଁ ତାହା ହେଉଛି ଅନ୍ୟମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଶେଷରେ ସେମାନେ ଚାଲିବେ, ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟା ସରିଲା। ଗୋଟିଏ ପରିବାର ସେଠି ଟେଣ୍ଟ ଭିତରେ ରହିଥାଏ, ତା ଗୋଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଝିଅଟିଏ ସେଠି ଚେୟାରଟି ପକାଇକି ବସିଥାଏ। ଚେୟାର ସେମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ଆରାମରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସେମାନେ ଯେତିକି ଦିନ ବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ ସିଧା ଖାଇସାରିକି ଆମେ ଖାଇନା, ଖାଇନାହାନ୍ତି କେମିତି ଖାଇ ଆମେ କ'ଣ ଏମିତି ଭିକାରୀ ହେଇଛୁ ଯାଇକି ଯିଏ ଆସିଲା ତାକୁ ଛୁଟେଇକି ଯାହା କରି ଆମେ ଏତେ କୃତାର୍ଥ। ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଆମର ସଂସ୍କୃତି ନୁହେଁ କି ଆମେ ଏଭଳି ପରିବାର ଖାଦ୍ୟ ଛୁଟେଇକି ସେ ଏକଥା କହିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି ଖାଦ୍ୟ କିଏ ଛୁଟଉଛି?
କିଛି ଗୋଟେ ପାରିବାରିକ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଏଇଟା ଠିକ୍ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଛି ଆପଣମାନେ ଖାଇବାକୁ ଆଉ ତିନି ଜଣ ଖାଇବାକୁ ପାଇବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଇବେ ଏଇଟା ଆମର ଅହଙ୍କାର ରୂପକ କେମିତି ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ଲାଇନରେ ଆଦିତ୍ୟ ଭାରତ ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଇଜ୍ ଏବଂ ଚିତ୍ରକର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଳ୍ପୀ